Dear teachers, good morning. PGTRB Physical Direct எக்ஸாமுக்காக நாம் father of some subjects மட்டுமின்றி சில abbreviations, general abbreviations பற்றியும் படிக்கப் போகின்றோம். Father of Physical Education, Galen. Father of Physical Education is Galen. In world, Father of Physical Education in world தான் Galen. கிரேக்க நாட்டில் உள்ள Galen தான் Father of Physical Education, Galen. Okay, but Father of Physical Education in India, Gayatri Buck. Father of Physical Education in India, Gayatri Buck. சென்னை YMCA காலேஜ் தொடங்கியவர் கைசி பக் தான். கைசி பக்கினுடைய முயற்சியால் தான் சென்னை YMCA காலேஜும் காலேஜ் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷனும் தொடங்கப்பட்டது. மெட்ராஸ் YMCA காலேஜ் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் தொடங்கப்பட்டது. ஃபாதர் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷனும் கைசி பக். தென் ஃபாதர் ஆஃப் சைக்காலஜி இஸ் வில்லியம் வுடென்ட். Father of psychology is William Wooden. Father of psychology, William. The William மட்டுமே ஞாபகம் வைத்தாலும் போதும். Then father of modern psychology is Sigmund Freud. Father of modern psychology is Sigmund Freud. Sigmund Freud. Then father of sports psychology is Goldman Griffith. நமக்கு முக்கியமானது ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜியோடவும் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி தான் முக்கியம் அல்லவா? நமக்கு இங்கே கோல்மேன் கிரிஃபித் தான் ஃபாதர் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி இஸ் கோல்மேன் கிரிஃபித் தான் ஃபாதர் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி. கோல்மேன் கிரிஃபித். ஓகே, ஃபாதர் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி இஸ் கோல்மேன் கிரிஃபித். Okay, then father of kinesiology and father of realism is Aristotle. Father of realism என்பது philosophy-ல உள்ள one subject, and father of kinesiology, father of realism Aristotle தான் father of realism and father of kinesiology. Okay, then father of idealism is Plato தான் ஐடியாலிசத்தின் தந்தை அல்லவா? ஐடியாலிசம், father of idealism is Plato. Then father of naturalism is Rousseau. Father of naturalism is Rousseau. Okay, naturalism is Rousseau. Then existentialism is father of existentialism is Zoran Grigorgat. Zoran Grigorgat then father of existentialism. Zoran Grigorgat. Father of existentialism is Zoran Grigorgat. Okay, இவ்வளவு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்போ வில்லியம் வுட்னட் என்பவர் father of psychology, கேலன் என்பவர் father of physical education in world, கைசி பக் father of physical education in India, கோல்மன் கிரிஃபித் என்பவர் father of sports psychology, Aristotle father of kinesiology and father of idealism. Then Sigmund Freud is father of modern psychology. Modern psychology is Sigmund Freud is father of modern psychology. Then Plato idealism. Rousseau என்பவர் naturalism, Zoran Grigorgat என்பவர் existentialism. Then pragmatism, father of pragmatism is John Dewey தான் father of pragmatism is John Dewey. Father of pragmatism is John Dewey. Father of pragmatism is John Dewey. So John Dewey is father of dash pragmatism. அப்படியே மாற்றி கேட்கலாம்.
கவனமாக படித்துக் கொள்ள வேண்டும். Father of pragmatism is John Dewey. Okay. Next we study abbreviations, general abbreviations. என்னென்றால் A. 4 A வந்தால் அது என்னவென்றால் ஏசியன் அமெச்சூர் அத்லெட்டிக் அசோசியேஷன். ஏசியன் அமெச்சூர் அத்லெட்டிக் அசோசியேஷன். ஏசியன் அமெச்சூர் அத்லெட்டிக் அசோசியேஷன். ஓகேயா? ஏசியன் அமெச்சூர் அத்லெட்டிக் அசோசியேஷன் தான் என்னது? A. Okay. Then next AGF, Asian Games Federation. AGF, Asian Games Federation. AGF means Asian. AGF abbreviation is Asian Games Federation. Asian Games Federation. Asian Games Federation. Then CGF is Commonwealth Games Federation. Commonwealth Games Federation. Asian Games, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்துவது ஏசியன் கேம்ஸ் ஃபெடரேஷன். காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்துவது இந்த காமன்வெல்த் கேம் ஃபெடரேஷன். காமன்வெல்த் கேம் ஃபெடரேஷன். கேம்ஸ் ஃபெடரேஷன். காமன்வெல்த் கேம்ஸ் ஃபெடரேஷன். தென் IOC நாம் கேள்விப்பட்டதல்ல அண்மையில் கூட இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி. IOC தான் இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி. தென் LNIP என்பது லக்ஷ்மிபாய் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன். லக்ஷ்மிபாய் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன். லக்ஷ்மிபாய் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன். தென் RICE என்பது நாம் இங்கே உள்ள RICE என்பது ஒன் தெரபி. நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ்ல படிப்போம். RICE பற்றி தெளிவாக விளக்கமாக இப்போது நாம் அப்ரிவியேஷன்ஸ் மட்டும் கற்றுக்கொள்வோம். RICE என்பது ஃபர்ஸ்ட் R இந்த ரைஸ் தான். தென் I என்பது ஐஸ். தென் C என்பது கம்ப்ரஷன் and E என்பது எலிவேஷன். ஓகேயா? ரைஸ், ஐஸ், கம்ப்ரஷன், எலிவேஷன். ரைஸ், ஐஸ், கம்ப்ரஷன், எலிவேஷன். அதான் என்னது? ரைஸ் என்பது. ரைஸ். Then next என்னவென்றால் DIP. இது நாம் கண்டிப்பாக கேள்விப்படாமல் இருக்க முடியாது அல்லவா? DIP என்பது டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன். DIP என்பது டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் அல்லவா? தென் SAFG என்பது என்பது சவுத் ஏசியன் ஃபெடரேஷன் கேம்ஸ். சவுத் ஏசியன் ஃபெடரேஷன் கேம்ஸ். சவுத் ஏசியன் ஃபெடரேஷன் கேம்ஸ் தான் என்னது என்றால் SAFG. சவுத் ஏசியன் ஃபெடரேஷன் கேம்ஸ். சவுத் Asian Federation Games. Okay, yeah. Then IPES என்பது Society of National Institute for Physical Education Sports. Society for National Institute Physical Education Sports. Society of National Institute for Physical Education Sports. Society of National Institute for Physical Education Sports. Okay. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் AAA என்னது? ஏசியன் அமெச்சூர் அத்லெட்டிக் ஃபெடரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஏசியன், தென் அமெச்சூர் அந்த நேம், கடைசியாக மூன்றாவது தான் அத்லெட்டிக், நான்காவது ஃபெடரேஷன். மாற்றி போட்டு கேட்கலாம், குழம்ப வேண்டாம். ஏசியன் அமெச்சூர் அத்லெட்டிக் ஃபெடரேஷன். Then AGF என்பது ஏசியன் கேம்ஸ் ஃபெடரேஷன். AGF என்பது ஏசியன் கேம்ஸ் ஃபெடரேஷன். CFG என்பது காமன்வெல்த் கேம்ஸ் ஃபெடரேஷன். IOC என்பது இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி.
LNIP என்பது லட்சுமிபாய் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன். NST என்பது நாம் படிக்காத ஒன்று. NST என்பது NSTC என்பது நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் டேலண்ட் கண்டெஸ்ட். NSTC என்பது நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் டேலண்ட் கண்டெஸ்ட். நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் டேலண்ட் contest. Okay, national sports talent contest. RICE என்பது rise, ice, compression and elevation. DIP என்பது district inspector of physical education. SIFG என்பது South Asian Federation Games. Last SNIPES என்பது Society of National Institute of Physical Education Sports. Okay, இதுதான் ஜெனரல் அப்ரிவேஷன்ஸ், ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Then some Indian Educational Institute Commissions பற்றி கூட படிக்கலாம். Indian Educational Commissions. Indian Educational Commissions பல கமிஷன்ஸ் உண்டு. University Commission reports 1948-49. University Commission எப்போது என்றால் 1948-49 தான். 49 தான் யூனிவர்சிட்டி கமிஷன் ரிப்போர்ட் என்பது எப்போ நடந்தது என்றால் 1948-49. விடுதலை கிடைக்க அடுத்த ஆண்டு அல்லவா, 48-49. தென் செகண்டரி எஜுகேஷன் கமிஷன் என்பது எப்போதுன்னா செகண்டரி எஜுகேஷன் கமிஷன் என்பது ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். 1952 தான் என்னன்னா the secondary education commission. Then கோத்தாரி எஜுகேஷன் கமிஷன் ரிப்போர்ட் 1964-66 என்னவா 1964-66 தான் கோத்தாரி கமிஷன் 1964-66. ஓகே, நாம வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது முக்கியமான கமிஷன் கோத்தாரி கமிஷன் 1964-66. 64-65 ஆண்டில் நடைபெற்ற கமிஷன் தான் கோத்தாரி கமிஷன் என்பது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி கமிஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் என்பது 1948-49. தென் செகண்டரி எஜுகேஷன் கமிஷன் என்பது 1950-55. இதுவும் ரிப்பப்ளிக்கு அடுத்த ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. தென் நெக்ஸ்ட் 1964-66 கோத்தாரி கமிஷன் அமைக்கப்பட்டதில் அதற்கான ரிப்போர்ட்டெல்லாம் வழங்கப்பட்டது. தென் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி எப்போ கொண்டாங்கன்னா, அதாவது தேசிய கல்விக் கொள்கை என்பது 1979 கல்விக் கொள்கை ஃபார்ம் பண்ணாங்க. 1979 தான் தேசிய கல்விக் கொள்கை, அதாவது நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி ஒன்றை கொண்டு வந்தாங்க. இப்போதும் கொண்டு வந்தாங்க புதிய கல்விக் கொள்கை. இது முந்தைய பழைய கல்விக் கொள்கை தான். இந்த கல்விக் கொள்கை 1979 தான் தேசிய கல்விக் கொள்கையானது கொண்டு வரப்பட்டது. 1979 அதாவது நேஷனல் எஜுகேஷனல் பாலிசி தேசிய கல்விக் கொள்கையை கொண்டு வந்த ஆண்டு 1979. புதிய கல்விக் கொள்கையை கொண்டு வந்த ஆண்டு 2019 நினைக்கின்றேன். அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி படிக்கலாம். பட் தேசிய கல்விக் கொள்கை முந்தைய தேசிய கல்விக் கொள்கை அல்லது பண்டைய தேசிய கல்விக் கொள்கையை கொண்டு வந்த ஆண்டு 1979. தென் NCERT, இது முக்கியமான ஒன்று. NCERT என்பது நேஷனல் National Council for Education, Research and Training 1961 ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இது மிக முக்கியமான ஒன்று. 1961 தான் NCERT என்பதை கொண்டு வந்தாங்க. இப்போதும் நடைமுறையில் உள்ள ஒன்று தான் NCERT என்பது. அதாவது நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங். நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் தான் 1961 கொண்டு வந்தது. 1961 என்னது நேஷனல் கவுன்சில் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங். நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங். நேஷனல் கவுன்சில் எஜுகேஷன் ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் 1961 கொண்டு வந்தாங்க. நேஷனல் கவுன்சில் எஜுகேஷன் ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா 1961 கொண்டு வந்தாங்க. தென் SCERT என்பது
1996ல கொண்டு வந்தாங்க. 1996ல கொண்டு வந்தாங்க. அதாவது SCERT என்பது State Council for Education Research and Training. State Council for Education Research and Training 1996ல கொண்டு வந்தாங்க. State Council for Education Research and Training. இது சேம் தான், இந்த வித்தியாசம் தான். SCERT என்றால் State Council for Education Research and Training தமிழ்நாட்டில் உள்ளது அமைப்பு, மாநில அளவிலான அமைப்பு. பட் இந்திய அளவிலான அமைப்பு என்றால் நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் 1961ல கொண்டு வந்தாங்க. பட் SCERT என்பது 1996ல கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, 1996ல தான் SCERT என்ற ஸ்டேட் கவுன்சில் ஃபார் ரிசர்ச் கவுன்சில் ஃபார் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் கொண்டு வந்தாங்க 1961ல. தென் நெக்ஸ்ட் என்னவென்றால் NIEPA என்பது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் பிளானிங் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். NIEPA அமைப்பு உள்ளது. என்னவென்றால் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எஜுகேஷனல் பிளானிங் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, National Council for Education Planning and Administration. National Council for Education Planning and Administration. National Council for Education Planning and Administration. Okay, National Council for Education Planning and Administration. NIEPA. National Council for Education Planning and Administration. Okay, then next என்னவென்றால் லேசாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் கூட சில விலைக்கு இருக்கார். ICGHPER என்பது என்னவென்றால் தி இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் ஹெல்த், பிசிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரெக்ரியேஷன் ஃபவுண்ட் இன் 1959. ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் என்றால் வாஷிங்டன். 1959ல கொண்டு வந்தாங்க, ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அதாவது இன்டர்நேஷனல் அமைப்பாக இது அமெரிக்காவில் உள்ள வாஷிங்டனில் தொடங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு தான் 1959 தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு. ஹெல்த்துக்காகவும் பிசிக்கல் எஜுகேஷனுக்காகவும் கொண்டு வந்த அமைப்பு தான் என்னவென்றால் இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் ஹெல்த் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரெக்ரியேஷன். ஹெல்த் மூணு விஷயங்கள் உண்டு இங்கே. ஹெல்த், physical education and recreation. Health, physical education and recreation. இந்த மூன்று சப்ஜெக்ட்டுக்காகவும் கொண்டு வந்த அமைப்பு தான் ICGHPER என்ற இன்டர்நேஷனல் அமைப்பு 1959ல வாஷிங்டன்ல தொடங்கப்பட்டது. எப்போது எந்த அமைப்பு? தி இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் ஆஃப் ஹெல்த், பிசிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரெக்ரியேஷன் என்ற ICGHPER என்ற அமைப்பு 1959ல USA வாஷிங்டனில் தொடங்கப்பட்டது. ஓகே, தென் FIEP என்பது தி இன்டர்நேஷனல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் 1932ல கொண்டு வந்தாங்க. 1932ல கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, எங்கன்னா போர்ச்சுகல் நாட்டில் கொண்டு வந்தது தான் இந்த FIEP என்ற போர்ச்சுகல் நாட்டில் கொண்டு வந்தது தான் FIEP. என்ன அமைப்பு? தி இன்டர்நேஷனல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன். தென் ICSPE என்ற அமைப்பு ஒன்று உண்டு. அதை ICSP என்றால் ICSPE அதாவது இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் பிசிக்கல் எஜுகேஷன். இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் பிசிக்கல் எஜுகேஷன். இது எங்க வந்தால் வெஸ்ட் ஜெர்மனியில 1960ல கொண்டு வந்த அமைப்பு. 1960ல கொண்டு இந்த அமைப்பு தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு தான் ICSP, இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் என்ற அமைப்பு. வெஸ்ட் ஜெர்மனியில, மேற்கு ஜெர்மனியில தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு தான் 1960ல தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு. தென் IOC நாம் கேள்விப்பட்ட ஒன்று, கொஞ்சம் முன்னாடி கூட படித்தோம். IOC என்ற இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி. இது எப்போது ஃபார்ம் பண்ணாங்க என்றால் 1894. IOC என்ற அமைப்பு 1984ல ஃபார்ம் பண்ணாங்க. 1984ல ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஓகே, IOC 19 இல்ல 18. இதில் சின்ன படை உள்ளது, படிக்கலாம் IOC பற்றி. தென் நெக்ஸ்ட் என்னவென்றால்
FISM என்ற அமைப்பு, அதாவது தி இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன் 1948 ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் கேட்க வாய்ப்புகள் கம்மி என்றால் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளும். அதே போன்று IFSP என்ற அமைப்பு தி இன்டர்நேஷனல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின் 1928 ஃபார்ம் பண்ணாங்க. பெல்ஜியம் தான் இதனுடைய தலைமையகம், ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். அடுத்து FISU என்பது ஃபெடரேஷன் ஆஃப் யூனிவர்சல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம்ஸ் 1947 ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஓகே, இவ்வளவும் நாம் லேசாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதில் முக்கியமாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள் உண்டு, அவற்றை மீண்டும் பார்க்கலாம். யூனிவர்சிட்டி கமிஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் என்பதை 1948-49 கொண்டு வந்தாங்க. யூனிவர்சிட்டி கமிஷன் ரிப்போர்ட். செகண்டரி எஜுகேஷன் கமிட்டி 1952-55. கோதாரி எஜுகேஷன் கமிட்டி 1964-66. 1964-66 தான் கோதாரி கமிஷன். தென் தேசிய கல்விக் கொள்கை என்ற நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி 1979. NCERT மிக மிக முக்கியம். NCERT நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபார்ம்டு இன் which year 1961 அல்லவா. தென் SCERT ஸ்டேட் கவுன்சில் ஃபார் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் 1996. ஓகே, இதை போன்று ICHPR அது கூட ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வது நல்லது. ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இங்கே வாஷிங்டன் உள்ளது அல்லவா. 1959 ஃபார்ம் பண்ணாங்க. தி இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் ஹெல்த், பிசிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரெக்ரியேஷன். தி இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் ஹெல்த், பிசிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரெக்ரியேஷன் என்ற அமைப்பு. ஓகே, நன்றி. தொடர்ந்து இதே போன்ற கேள்விகளை 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸு பொதுவாகவும் சப்ஜெக்ட் நம்முடைய லெசன் வைஸும் படிக்கலாம். ஓகே, நன்றி.